Hi students, have a good day. Today we are going to learn the second poem, Our Casuarina Tree. Our Casuarina Tree. இங்க நம் அவர்ன்றது நம் இல்லைன்னா எங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Casuarina means here சவுக்கு மரம். நம்ம இந்த நம்மளோட கண்ட்ரியில் சவுக்கு மரம். இங்கே வந்து இவங்க India only. It is in India only. Here first we'll know about the author. Okay, see here about the author Torudat. Okay, here in India only this lady poetess அப்படின்னா கவிஞர், poetess அப்படின்னா பெண் கவிஞர். Poetess Torudat was a Bengali poet. Bengal, West Bengal, East Bengal பார்க்குறோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு poet. அவங்க வந்து Torudat from the Indian subcontinent who wrote in English and French. இங்கிலீஷும் எழுதிக்கிறாங்க, ஃப்ரெஞ்சும் எழுதிக்கிறாங்க. She was the third daughter of the family. The Dutt family was a family of distinguished intellectuals and poets. அவங்களோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாமே எல்லாருமே வந்து intellectuals means ரொம்ப கல்வியாளர்கள், அறிவுத்திறமை வாய்ந்தவர்கள், and poets எல்லாருமே வந்து கவிஞர்களாக இருக்கிறாங்க. She also had the advantage of being taught by excellent English tutors at home, and later on of the long stay in Europe and England. Toru, with all her exposure to and involvement in Western life and culture, loved the land of her birth and remained thoroughly Indian in her consciousness and sensibility. She also had the advantage of being taught by excellent English tutors. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் டியூட்டர்ஸே வந்து எக்ஸலண்ட்டாக அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நடத்துனதுனால அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அவங்களுக்கு நிறையா இருக்குது. அண்ட் லேட்டர் ஆன் ஆஃப் த லாங் ஸ்டே இன் யூரோப் அண்ட் இங்கிலாண்டில் போய் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துருக்குறாங்க. அப்படி இருந்தால் கூட டோரு வித் ஆல் ஹர் எக்ஸ்போஷர் டு அண்ட் இன்வால்மெண்ட் இன் வெஸ்டர்ன் லைஃப் அண்ட் கல்ச்சர், வெஸ்டர்ன் லைஃப் அந்த ஃபாரின் கல்ச்சர்ஸ்லாம் பார்த்த பிறகு கூட loved the land of her birth, அவங்க வளர்ந்த அவங்களுடைய நேட்டிவ் லேண்ட் இந்தியாவை, and remained thoroughly Indian in her consciousness. எப்போவுமே நம்ம இந்தியன் தான், என்ன தான் இங்கிலாண்டில் போய் நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினா கூட ஆல்வேஸ் I am an Indian அப்படின்ற அந்த கான்ஷியஸ்னஸில் இருந்தாங்க. Besides her well-known collection of poems with the title Ancient Ballads and Legends of Hindustan, she has to her credit a volume of poems in French titled Sheaf Gleaned in French Fields. So on the Ancient Ballads or English collections of poems எழுதியிருக்கிறாங்க. Legends of Hindustan. Besides this, இது போக Sheaf Gleaned in French Fields அப்படின்னு French poem எழுதிக்கிறாங்க. 1875. Our Casuarina Tree, the most well-known of Toru's poems, was included in her miscellaneous poems. So in the Casuarina Tree வந்து ரொம்ப famous poem. Now we are going to see the Casuarina poem. See here, this tree, Casuarina tree. This is only Casuarina. And now we have seen these trees in Tamil. சவுக்கு மரம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ட்ரீயை பற்றி எழுதுகிறாங்க. ஓகே, லுக் அட் த பிக்சர்ஸ் ஹியர் இன் யுவர் புக். Now here they have asked to warm up. They have asked here, you visit your school after several years. You also spent your childhood and lovable days with your friends in your school, in the shadows, under the shadows of trees, and in some places, important places you would cherish in your childhood days, isn't it? And then after see here, as you cross the banyan tree at the entrance, ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்கள் அந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றீங்க. இப்போ நீங்கள் மேரேஜ்லாம் ஆனகி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்கூலுக்கு வரும்போது, as you cross the banyan tree or mango tree or neem tree at the entrance, cheerful memories fill your mind.
அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மெமரிஸ் வரும். நம்ம சின்ன வயசில் எப்படிலாம் ஜாலியாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இங்கே இருந்தோம், எவ்வளோலாம் இங்கே கதை பேசியிருக்கிறோம், எப்படிலாம் இங்கே உட்காந்து படிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஷியர்ஃபுல் மெமரிஸ் வரும். ஃபில் த பபிள்ஸ் வித் யுவர் மெமரிஸ். இந்த பபிள்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன மெமரிஸ் அப்படி வருதுன்றத யூ கேன் ஃபில் ஹியர். ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ த childhood memories of the poet Tarudet. இந்த டொருடட்டோடைய அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை தான் இதில் வந்து ஒரு மரத்தை வச்சு எழுதிக்கிறாங்க. அந்த மரம் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் எதை ஞாபகப்படுத்துது, என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு அந்த மரத்தை பார்த்தோன்னே அது இன்பம் கொடுக்குது அப்படின்றத பற்றி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, லுக் அட் த போயம் ஹியர். Here it is an objective poem. See here, like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. Like a huge python. Python here means மலைப்பாம்பு. ஓகே, பைத்தான் ஒரு மலைப்பாம்பு, நல்லா எவ்வளோ குண்டா தடியாக அப்படி இருக்கும். ஹியூஜ் பைத்தான் இட் இஸ் கிவன். ஹியூஜ் மீன்ஸ் பெரிய, பிக் அப்படின்னு அர்த்தம். லைக் எ ஹியூஜ் பைத்தான் வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட். வைண்டிங் மீன்ஸ் சுற்றி இருக்கிறது, சுற்றி சுற்றி ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுற்றி சுற்றி எதில் சுற்றி இருக்குன்னா இந்த ரக்டு ட்ரங்க். ரக்டு மீன்ஸ் வெரி ஓல்டு, ரொம்ப பழமையான. ட்ரங்க் மீன்ஸ் ஒரு மரத்தினுடைய தண்டு, கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம். ஸ்டெம்முன்றது ரொம்ப டெண்டர் ஆகிறது. ட்ரங்க்குன்னு சொல்கிறது நல்லா பெரிய அகலமான அதனுடைய தண்டு. ஓகே, the rugged trunk indented deep with scars. Indented means அழுத்தி தடம் பதிச்சிருக்கு. அதாவது ஒரு மரம், அது ஒரு பழைய மரம், ரக்குடு ட்ரங்க். அது வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கேஷுரினா ட்ரீ. அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு கேஷுரினா ட்ரீ இருந்துச்சு. வெரி ஓல்ட் ரக்டு trunk indented deep with scars. Indented means அந்த மரம் வந்து பழமையாக இருந்து அதை சுற்றி ஒரு கொடி வந்து சுற்றி சுற்றி அதை அழுத்தி அது மேலே தழும்பு தழும்பாக ஆகி அந்த கொடி எதை போல் சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் பைத்தான், ஒரு மலை பாம்பு வந்து மரத்தில் சுற்றி 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 போகிற மாதிரியே இங்கே ஒரு கொடி வந்து அந்த கேஷுரினா ட்ரீயை வளரும்போது அது சுற்றி நெருக்கி சுற்றி சுற்றி அந்த மரத்தை சுற்றி வளர்ந்ததுனால இந்த கொடி வந்து அதை நெருக்கினதுனால அதில் அந்த கொடியினுடைய தழும்பு அதில் லைன் லைனாக அப்படி போயிருக்கு. ஓகே, இதை லைக் எ ஹியூஜ் பைத்தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது ஒரு மலைப்பாம்பு எப்படி சுற்றி இருக்குமோ அதுபோல் அந்த கொடி வந்து அந்த மரத்தை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பேரிஷன் இஸ் பிட்வீன் த வைன் அண்ட் த பைத்தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் simile. Like is given, so the figure of speech is simile. And then zoomorphism. You know what is zoomorphism? Look at your page number 56 in your book. Zoomorphism is, the definition of zoomorphism is given, describing the vine in animal terms as a python. Describing a vine, and the vine na kodi. கொடியை வந்து அனிமல் டேர்ம்ஸுக்கு, ஜூவில் தான் அனிமல்ஸ், அந்த அனிமலோட டேர்ம்ஸுக்கு அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்கிறதுனால இங்கே இதுக்கு பேர், இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ஜூமார்ஃபிசம். ஓகே, அதாவது பைத்தான் எப்படி மூவ் ஆகுமோ அதே மாதிரியே கொடியும் மெதுவாக மூவ் ஆகி அந்த மரத்தை நெருக்கி வளர்ந்து அதில் தன்னுடைய தடத்தை பதிச்சிருக்கு அப்படின்றது சொல்ல வர்றாங்க. Describing the vine in animal terms as a python. This is used to illustrate movement, making the tree seem more actively alive and also implying movement. This is a subtle indication of the process of life. ஸோ ஒரு மலைப்பாம்பு மெதுவாக மூவ் ஆகிற மாதிரியே நமக்கும் அந்த கொடி மெதுவாக மூவ் ஆகி வளர்ந்து அதை நெருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங்கை உண்டாக்குறதுனால ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ஜூமார்ஃபிசம்.
Okay, like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars up to its very summit near the stars. அந்த மரம் எங்கே வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கான்? அப் டு இட்ஸ் வெரி சம்மிட் நியர் த ஸ்டார்ஸ். சம்மிட் மீன்ஸ் ரொம்ப உச்சியில் வளர்ந்துக்கிட்டே போகிறது, ரொம்ப பார்க்க முடியாத தூரத்துக்கு உச்சியில் இருக்கிறது. அதனோட எண்டு எங்கே போய் முடியுதான்? டு த ஸ்டார்ஸ். அப்போ அந்த மரத்து மேலே ஏறணும், நம்ம ஸ்டார்ஸை போய் தொடலாமா? நோ, அப்படி கிடையாது. அதனுடைய மீனிங் என்னன்னா, அப் டு இட்ஸ் வெரி சம்மிட் நியர் த ஸ்டார்ஸ்னால் ஸ்டார்ஸை போய் தொடர அளவுக்கு அது உயரமாக இருக்குது, ஆனால் ஸ்டார்ஸை தொடலை. அப்படி ஸ்டார்ஸை தொற்றுச்சுன்னு சொல்லி ஒன்றை ரெண்டாக்கி சொல்கிறது, அதாவது ஒரு காரியத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது. அதுக்கு வந்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஹைப்பர்போல். You know what is the meaning for hyperbole? Hyperbole is exaggerated statements not meant to be taken literally. Exaggeration. Exaggeration-னா சாதாரணமாக நடக்கிறத மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது. ஓகே, அதான் வந்து ஹைப்பர்போல். நம்ம அணின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அணியில் கூட அது வரும். தமிழ் அணி படிப்பீங்க, அந்த அணியில் கூட தற்குறிப்பேற்ற அணி அப்படின்னு வரும். அந்த தற்குறிப்பேற்ற அணிக்குரிய டெஃபினிஷன் என்னன்னா, ஒரு கவிஞர் வந்து இயல்பான கருத்தில் தன்னுடைய கருத்தை ஏற்றி கூறுவது தற்குறிப்பேற்ற அணி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அது இயல்பாக ஒன்று நடந்திருக்கும், ஆனால் கவிஞர் வந்து அதை தன்னுடைய குறிப்பை வந்து அதில் ஏற்றி சொல்லுவார். அதான் வந்து தற்குறிப்பேற்ற அணி. Isn't it? You have seen many examples in 10th standard. You remember that, otherwise again you refer to that தற்குறிப்பேற்ற அணி and understand this hyperbole. Okay, here hyperbole also exaggeration. ஸோ அந்த மரம் வந்து ஸ்டாரை தொடாது, ஸ்டாரை தொடுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லும்போது it was very tall, but it did not touch the stars at all. Okay, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. A creeper climbs. creeperன்றது அதுவும் கொடி தான். க்ரீப்பர் வந்து தரையில் படர்றது, கிளைம்பர் வந்து ஒரு மரத்தில் சுற்றி சுற்றி மேலே படர்றது. இங்கே க்ரீப்பர்னு கொடுத்துக்கிறாங்க, கிளைம்பரை தான் க்ரீப்பர்னே கொடுத்துக்கிறாங்க. அ க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் இன் ஹூஸ் எம்ப்ரேசஸ். எம்ப்ரேசஸ்னால் அந்த கொடி வந்து மரத்தை கட்டி தழுவி படர்ந்து மேலே மேலே போகிறது, கட்டி பிடிச்சி மேலே மேலே வளர்றதுனால நோ அதர் ட்ரீ குட் லிவ். மற்ற ட்ரீயாக இருந்தால் அதனால் உயிர் வாழ முடிஞ்சிருக்காது, அந்த கொடி வந்து போட்டு அமுக்கி அதை வளர விடாமல் அமுக்கியிருக்கும். பட் கேலண்ட்லி த ஜயண்ட் வியர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப். பட் கேலண்ட்லி, கேலண்ட்லி ரெஃபர்ஸ் டு மெயில் கேரக்டர். ஒரு ஆம்பளன்னு சொல்லுவாங்க, ஆண்மை தன்மை, மெயில், வெரி லவ் அண்ட் கைண்ட் டு விமன். அந்த கேலண்ட்லின்னு சொல்லும்போது மற்ற ட்ரீயாக இருந்தால் அது அழிஞ்சு போயிருக்கும், பட் கேலண்ட்லி இது வந்து அந்த ஜைஜாண்டிக் ட்ரீ. த ஜயண்ட் வியர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப். த ஜயண்ட்ன்றது அந்த கேஷரினா ட்ரீ தான். இட் வியர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப். ஸ்கார்ஃப்னா நம்ம ஷர்ட் போட்டுட்டு எப்படி ஸ்கார்ஃப் மாட்டிக்கிறோமோ அந்த ஸ்கார்ஃப் மாதிரி கொடி வந்து அந்த ஜயண்ட் கேஷரினா ட்ரீயில் ஒரு ஸ்கார்ஃப் மாதிரி அந்த கொடி அது இருக்குது. The giant wears the scarf and flowers are hung in crimson clusters all the boughs among. Flowers, அதில் flowers என்ன கலரில் இருக்குன்னா crimson. See, look at the color of the flowers here in the picture. Crimson color. See here. Crimson means red. ரத்தாம்பர சிவப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ரெட்லையும் ரத்தாம்பர சிவப்புன்னு சொல்லி கிரிம்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதான் வந்து கிரிம்சன். இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ். கிளஸ்டர்ஸ் மீன்ஸ் கொத்து கொத்தா. ஆல் த பவுஸ் அமௌங். பவுஸ் மீன்ஸ் ஹியர் பிரான்ச்சஸ். ஒவ்வொரு கிளைகள்லையும் அதனுடைய கொத்து கொத்தா அந்த சிவப்பு பூக்கள் வந்து இருக்குது. இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆல் த பவுஸ் அமௌங் வேர் ஆன் ஆல் டே ஆர் கேதர்ட் பேர்ட் அண்ட் பீ. அங்கே தான் எல்லா நாளுமே பேர்ட்ஸு, பீ பறவைகளும் தேனீக்கள் குளவிகளும் அந்த மரத்தில் தான் வந்து கேதர் ஆகும்.
And oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close. And oft, see here, oft is often, and oft at nights, நைட் இரவு நேரத்தில் எப்போவுமே the garden overflows, எதனால் பொங்கி வழியும்னு பார்த்தீங்கன்னா with one sweet song that seems to have no close. ஒரு பாடல், இனிய பாடல்னால அந்த கார்டன் ஃபுல்லாக ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும், நிரம்பி வழியும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sung darkling from our tree while men repose. எது பாட்டு பாடும்? See there, gathered bird and bee, பேர்ட்ஸும் பீஸும் நைட்டெல்லாம் அந்த கார்டனில் வந்து பாட்டு பாடிட்டு அதனுடைய சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டு sung darkling from our tree while men repose. Repose here is after the day's work, the men are going to take rest, sleep, தூங்கும்போது. அதாவது ஒரு நாள் உழைப்புக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த இரவில் தூங்கும்போது அந்த கார்டனே வந்து இந்த இனிய பாட்டுனால ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஷுரினா ட்ரீ, அதில் வளர்ந்துருக்கக்கூடிய கிளைம்பர்ஸ், அதனுடைய க்ளோரியை பற்றி அவங்க வந்து சின்ன வயசில் இருந்த ஞாபகத்தை பிற்காலத்தில் நினச்சி இந்த போயமை எழுதியிருக்கிறாங்க. Okay, look at the second stanza. When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on its rest. When first my casement is here window like French window நல்ல நீளமாக கண்ணாடி ஜன்னல் போட்டிருக்கோம். அதை வந்து அவங்க கேஸ்மெண்ட்டை வந்து அகலமாக திறந்து பார்க்கும்போது at dawn, விடியற் காலையில், my eyes delighted on its rest, அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது என்னுடைய கண்கள் வந்து சந்தோஷப்படும். Sometimes and most in winter on its crest means உச்சி. சில நேரத்தில் மோஸ்ட்லி வின்டர் சீசனில் on its crest, அந்த மரத்தினுடைய இட்ஸ்ன்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து அந்த கேஷுரினா ட்ரீ, அதனுடைய உச்சியில் crest. A grey baboon sits statue like alone. Grey, it is a color, grey colorல ஒரு baboon is மனித குரங்கு. A grey baboon sits statue like alone, ஒரு சிலை போல் அந்த மரத்தினுடைய உச்சியில் சிலை போல் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கும். எதை பார்க்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்சிங் த சன்ரைஸ் வைல் ஆன் லோவர் பவுஸ். அது எதை பார்த்துட்ருக்கோம்? வாட்சிங் த சன்ரைஸ், டான், விடியற் காலையில் சன் வந்து உதிச்சு வரும்போது இந்த பேபூன் மனித குரங்கு வந்து அந்த கேஷுரினா ட்ரீயினுடைய உச்சியில் உட்காந்துக்கிட்டு சன் எப்படி உதிச்சு வருதுன்னு சொல்லி அதை வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கு, ரசித்து பார்த்துட்ருக்கு. வைல் ஆன் லோவர் பவுஸ், லோவர் பிரான்ச்சஸ், மற்ற கிளைகளில் ஹிஸ் பியூனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் லீப் அபவுட் அண்ட் பிளே. His here refers to baboons. இந்த மனித குரங்கினுடைய பியூனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், அதனுடைய குட்டிகள்லாம், குட்டி குரங்குகளெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியர் இட் இஸ் பர்சானிஃபை, இந்த வந்து பர்சானிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. அனிமலை மனுஷன் மாதிரி ஹீஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். ஓகே. His puny offspring leap about and play. அதனுடைய குட்டிகள்லாம் கீழே இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸில் குதிச்சு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. And far and near கோகிலாஸ் hail the day. Far and near, தூரத்துலையும் பக்கத்துலையும். கோகிலாஸ் மீன்ஸ் ஹியர் இட் இஸ் அ பேர்ட், சிங்கிங் பேர்ட், குக்கு, அதாவது குயிலாக இருக்கலாம். அந்த ஊரில் என்ன பறவையோ, கோகிலாஸ் hail the day. Hail the day மீன்ஸ் அந்த நாளை வந்து அது வாழ்த்துது. Okay. And to their pastures went our sleepy cows. Pastures அப்படின்னா மேயிறது, புல் மேயிறது. அதாவது கேட்டல்லாம் வந்து போய் புல் மேயிறது, அதுக்கு வேண்டிய தீவனங்களெல்லாம் அது மேய்ஞ்சிட்டு வரக்கூடியதான் பாஸ்டர்ஸ். அந்த பாஸ்டர்ஸுக்கு ஸ்லீப்பி கவுஸ், காலையில் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் தூங்கு மூஞ்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கவுஸ், தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவுஸ், மாடுங்கள்லாம் வெண்ட் மீன்ஸ் walking very slowly, stroll அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு வெண்ட் மீன்ஸ்
walking very slowly to their pastures. புல் மேயிறதுக்கு மெதுவாக நடந்து போகுது. And in the shadow on the broad tank cast by that hoar tree, so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. And in the shadow, அந்த மரத்தினுடைய கேஷ்ரினா ட்ரீனுடைய ஷேடோக்கு அடியில் கீழே on the broad tank, அங்கே ஒரு தொட்டி, ஒரு குளம் மாதிரி ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குது, cast by that hoar tree. Hoar tree means here the tree which covers, which is deposited by the white frosts. பனியால் மூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்தில் so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. அந்த broad tankல, அதாவது ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி, நீச்சல் குளம் மாதிரி இருக்குது. அந்த குளத்துக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியில் வாட்டர் லில்லிஸ், வெள்ளை வெள்ளையாக வாட்டர் லில்லிஸ் பூக்கள் வந்து பூத்து குலுங்குது. அந்த குளத்துக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பனி வந்து விழுந்து படர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நமக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியுது. இந்த அப்படியே இந்த ஸ்னோ வந்து என்மேஸ்டு மீன்ஸ் அங்கே ஃபுல்லாக கவர் ஆகி மூடி இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அது தெரியுது. ஸோ இங்கே வந்து ஆத்தர் வந்து அவங்களுடைய அந்த கார்டனுடைய ஏஸ்தட்டிக் பியூட்டி, ஏஸ்தட்டிக் மீன்ஸ் அழகு உணர்ச்சி, அந்த கார்டன் வந்து அவங்களோட கார்டன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அந்த டான், ஒரு நாள் டான் காலையில் நம்ம அந்த விடிய காலையில் நம்ம திறந்து பார்க்கும்போது எப்படி அழகான காட்சிகளாக அந்த நேச்சுரல் சீனரி இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஷீ here wrote about the magnificent gigantic strength of the Casuarina tree. Here அந்த ட்ரீக்கு பக்கத்தில், ட்ரீயை சுற்றி என்னென்னலாம் இருக்குது, கேஸ்மெண்ட்டை திறந்தால் அங்கே வந்து கிரே பேபூன் இருக்குது, அந்த பேபூனுடைய குட்டிங்கெல்லாம் வந்து விளையாடுது. அப்புறம் கோகிலாஸ்னுடைய அது எப்படி அது ஒரு டேவை வந்து ஹெயில் பண்ணுது, வாழ்த்தி அதனுடைய சத்தம் குட் மார்னிங் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அந்த ஸ்லீப்பி கவுஸ்லாம் வந்து அதனுடைய பாஸ்டர்ஸ்க்கு எப்படி வெண்ட் மீன்ஸ் வாக்கிங் வெரி ஸ்லோலி டு தேர் பாஸ்டர்ஸ். அப்புறம் அதனுடைய ப்ராட் டேங்க்கில் வந்து வாட்டர் லில்லிஸ் பூத்து குலுங்கிறது, ஒரு ஸ்னோ வந்து என்மேஸ் ஆகி இருக்கிற மாதிரி, ஸ்னோ வந்து படர்ந்து அதை ஃபுல்லாக மூடி இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறதுக்கு தெரியுது. அப்படி சொல்லி அந்த கேஷரினா ட்ரீக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அதுக்கு பக்கத்தில் எல்லாமே அங்கே இருக்குன்றதையும், அந்த கேஷரினா ட்ரீ வந்து look at here, Casuarina tree is a symbolic representation of India. இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க இந்த ஆத்தர், இந்த Casuarina ட்ரீயை வந்து ஒரு இந்தியாவாக சொல்கிறாங்க. It is the symbolic representation of India. The tree, the motherly characters plays the role of heaven. அது வந்து ஒரு மதர் மாதிரியும், அது என்ன கேரக்டரை ப்ளே பண்ணுன்னா ஒரு ஹெவன், அது சொர்க்கம் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது. இட் Torudet and her friends spent most of their time under the tree playing, chatting, fighting and planning சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் here the natural beauty of her garden. Okay, now we go to third stanza. Look at here. But not because of its magnificence. அதனுடைய மேக்னிஃபிஷன்ஸாக மட்டும் கிடையாது. இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னது அது ரொம்ப மேக்னிஃபிஷன்ட் ட்ரீ, அது ஒரு ஜைஜான்டிக் ட்ரீ, அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துனாலையும் அதனுடைய பிரம்மாண்டத்தினால மட்டும் கிடையாது. டியர் இஸ் த Casuarina டு மை சோல். டியர் இஸ் த Casuarina டு மை சோல். என்னுடைய சோலுக்கே, என்னுடைய ஆத்மாவுக்கே, என்னுடைய ஆன்மாவுக்கே அது வந்து ரொம்ப டியர். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, beneath it we have played though years may roll. அதுக்கு beneathனா அண்டர், அதுக்கு கீழே தான் நாங்கள்லாம் அந்த ஷேடோவில் நாங்கள்லாம் விளையாண்டுருக்கோம். இங்கே we means we refers to Torudet and her siblings. அவங்களுடைய கூட பிறந்த அந்த அவங்களோட அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி இருக்கலாம், அவங்க கூட தான் விளையாண்டுருக்குறாங்க. though years may roll, இப்போ காலங்கள்லாம் கடந்து ரோல் ஆயிடுச்சு. சின்ன வயசில் விளையாண்டாங்க, இப்போ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. oh sweet companions, see here,
இப்போ அவங்களுடைய அக்கா தங்கச்சியோ அண்ணன் தம்பியோ இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஒருவேளை இறந்துருக்கலாம், ஒருத்தங்க 2 பேர் இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாரு, ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் லவ்ட் வித் லவ் இன்டென்ஸ். ஸோ இங்கே ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ்னு சொல்கிறவங்க நாட் ப்ரெசன்ட் அட் பிஃபோர் ஹர், அவங்க முன்னாடி அவங்க இல்லை, ஆனால் அவங்க இறந்துருக்கலாம், அவங்க இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். அப்படி இல்லாதவங்களையும் அவங்களெல்லாம் பார்த்து சொல்கிறது தான் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் அப்போஸ்ட்ரஃபி. Okay, see here, oh sweet companions, put that apostrophe. Apostrophe is, it represented by an exclamation such as oh, அங்கே ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் வரும், ஓ அவங்கள கூப்பிட்ற மாதிரி வரும். A writer or speaker using apostrophe speaks directly to someone, ஒருத்தங்கிட்ட நேராக பேசுகிற மாதிரியே. ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்களா, அவங்கள வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அவங்க நேரம் இல்லை, இருக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. Using apostrophe speaks directly to someone who is not present or is dead. அவங்க நேரம் இல்லாமல் இருக்கலாம், இப்போ அவங்க உலகத்திலே இல்லாமல் இறந்துருக்கலாம். or speaks to an inanimate object. inanimateாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் apostrophe. Oh sweet companions loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. See here, loved with love intense. இதனுடைய மீனிங் என்னன்னா, ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ், அவங்க கூட விளையாண்ட அவங்களோட சிப்ளிங்ஸை பார்த்து சொல்கிறாங்க, நம்மெல்லாம் இதுக்கு அடியில் எவ்வளோ ஜாலியாக விளையாண்டோம் அப்படி சொல்கிறாங்க. அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் விளையாடிக்கிறாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ட்ரீ கடியில் விளையாண்டதுனால தான் நம்ம ஒருத்தங்கள நேசிச்சுக்கிட்டோம். Loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. உங்களை நினச்சி உங்கள் மேலே நான் வச்சுருக்கக்கூடிய அன்புக்காகவே இந்த ட்ரீயை வந்து நான் என்ன செய்ய முடியாது, எப்போயுமே மறக்க முடியாது. எவர் டியர், எப்போவுமே எனக்கு அது டியராக இருக்கும். blend with your images. here blend அப்படின்னா உங்களுடைய இமேஜஸை வந்து எப்போவுமே இந்த ட்ரீ வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். blend with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. நான் வந்து உங்களெல்லாம் இழந்துட்டோம், நீங்கள்லாம் உங்களெல்லாம் பார்க்க முடியலேன்ட்டு அழுது என்னோட கண்ணில் சூடான கண்ணீர் வந்து என்னோட ஐஸ் எல்லாம் பிளைண்டாக மறைச்சா கூட அது வந்து உங்களுடைய இமேஜஸை வந்து இந்த மரத்தின் மூலமாக நான் எப்போவுமே ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பேன். What is that dirge like murmur that I hear like the sea breaking on a shingle beach? See here, dirge. Here, look at here, dirge like. Dirge means lamenting. அதாவது இதை வந்து ஒரு எலிஜி சொல்லுவாங்க. எலிஜி அப்படின்னு சொன்னால் இறங்கற்பானா ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க அல்லது இல்லாமல் போயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்காக புலம்பலாக ஒரு பாட்டு பாடுறது, அதான் வந்து டர்ஜ். அப்படி ஒரு புலம்பல் சத்தம் எனக்கு என்ன கேட்குது. see that, what is the dirge like murmur? murmur means அழுது புலம்பக்கூடிய சத்தம் எனக்கு கேட்குதே. like the sea breaking on a shingle beach. shingle beach means கூழாங்கற்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பீச்சில் ஒரு கடலுடைய அலை, கடல்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சீனுடைய வேவ்ஸ் வந்து அதனுடைய ஷோரில் இருக்கக்கூடிய பாறை ராக்கில் அல்லது கூழாங்கற்களில் அந்த தண்ணி வந்து அடித்து அதை சுத்தம் செய்யும்போது ஒரு சவுண்டு வரும். அதுபோல் எனக்கு வந்து உங்களுடைய லேமெண்டிங், நீங்கள் அழுது புலம்பக்கூடிய சத்தம் எனக்கு கேட்கிறதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த ட்ரீஸ் லேமெண்ட் அண்ட் ஈரி ஸ்பீச். அது யாருடைய புலம்பல்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஷுரினா ட்ரீ, அது அழுது புலம்புது. அண்ட் ஈரி ஸ்பீச், ஈரி ஹியர் இஸ் மிஸ்டீரியஸ். அது ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா, ஒரு இந்த காற்று அடிக்கும்போது ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி நமக்கு அது ஒரு சத்தம் கேட்குறது. அந்த an eerie speech that happily to the unknown land may reach. happily means here by any chance or ஒருவேளை
that happily to the unknown land may reach. இப்போ அவங்க வந்து unknown landல இருக்கிறாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரி இங்கிலாண்டில் இருக்கிறாங்க. அங்கே வந்து அந்த மரத்தினுடைய புலம்பல் சத்தம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு எதிரொலிக்குதே, அப்படி கேட்குதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Okay, 2 more stanzas are there. We'll see that remaining stanzas in the next video. Okay, up to that you have to do the homework. ERC. Okay, ERC, look at this. Take page number 56. 56 la ERC. Explain the following lines with reference to the context. 4. Context: dear is the Casuarina to my soul, it is the tree's lament and eerie speech. That too ERC you have to study and write. Okay, A and B. 4 task 4 la A and B, and then task 3, read the lines and given below and answer the questions that follow. idhula AB questions. Okay, AB questions and 2 ERC you have to do as homework. Very easy homework only. Do it, write it and send it to me through WhatsApp group soon before 6 p.m. Okay, so we shall see the next 2 stanzas in the next class. Okay, thank you.